कि जिन्ना पैसा ड्रेनेज ते हुण तक खर्चा गया है, जो दा टोटल जिहड़ा कैलकुलेट किया जाए, हिसाब लाया जाए तो पंजाब दीयां सारियां ड्रेनेज जिहड़ियां हैगियां वो पक्कियां हो सकदियां। इहदे बावजूद भी अज उत्थे किकरां जंगल उगदे है, ड्रेनेज टुटदियां हैगियां। क्यों ये सारा वरतारा वापरदा है? मुश्किल ते मुसीबत है, जिहड़े लखां किसानां दी फसल बर्बाद हो गई। आपां ये भी जानते हैं कि जिन्हां दा खजाना ही खाली है वो किन्नी कुछ भरपाई कर देणगे। उन्हां ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ बारिश की वजह करके, और ये सारा जिहड़ा कारण हैगा बारिश नहीं है, ना ही कुदरत नूं असीं दोष दे सकते हैं। साडे अपने सिस्टम दे नुक्स है जिहदी दुरुस्ती नहीं है, तां ये भुगतना पिਆ। पर एक गल बड़ी साफ है कि जदों विपता सिर ते आ पैंदी है, जदों फसल बर्बाद ही होगी, फिर उत्थे जावांगे तो फिर उन्हां दे अथरू पूंझण वाली गल ही है। पर असीं एक गल भी कहने कि इश्तिहारबाजी नाल नवदीप गल नहीं ना चलदी। जदों तुसीं माड़े बीजे क्यों नहीं मंडियां चेक कीता गया? बहुत अनफॉर्चुनेट है, कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो बाद च सरकार हस्पताल जाके कह दिंदी है कि असीं इलाज करवावांगे, जां कोई किसी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई तो जिसनूं इन्ने लाख रुपए असीं मुआवजा देवांगे। मुआवजा कोई मसले का हल नहीं है। हाँ जी, ये लुटते आ किसानां नूं। जिहड़ा आदमी नकली चीज बेचदा उस ते एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्यों हो नकली चीज़ां बेचते आ? नकली चीज बेचण वाले ते सख्त कार्रवाई का होनी चाहिए। सुते पे उन्हां ते कोई एक्शन नहीं, सब पैसे खान ते होए आ। सत श्री अकाल जी, मैं नवदीप तालीफा। तुसीं वेख रहे हो साडा खास प्रोग्राम न्यूज़ बिहाइंड न्यूज़। यह प्रोग्राम है जिहड़ा हुंदा हफ्ते दे विच 2 दिन लाइव असीं लैके आउने वक्खो वक्ख अखबारां दीयां सरगर्मियां। तुसीं भी जुड़दे इस प्रोग्राम दे विच साडे नाल, जिस दे लई लगातार 2 नंबर स्क्रीन ते फ्लैश हो रहे ने। इन्हां नंबरां ते तुसीं सानूं कॉल करनी है ते सिद्धा राबता बनाउणा जी। चंडीगढ़ स्टूडियो दे विच पहला नंबर है 888 923 2656। दुनिया दे किसी भी मुल्क दे विच तुसीं बैठे हो, डायरैक्ट तुसीं इस नंबर ते साडे नाल अपना राबता कायम कर सकदे हो। ते अगला नंबर हैगा जिहड़ा ओह पंजाब ते भारत दे वसनीकां दे लई है। वो नंबर हैगा जी 88 725 88 835। इस नंबर ते तुसीं कॉल करनी है। अपने पिंड, अपने शहर, अपने गली मुहल्ले की कोई भी वड्डी खबर हुंदी है जां कोई सवाल ते सुझाव हुंदा, इन्हां दोनों नंबरां ते तुसीं साडे नाल साझा कर सकते हो। ते हुण असीं स्वागत करांगे इस प्रोग्राम दा अहम हिस्सा जगतार सिंह सिद्धू जी दा। सत श्री अकाल सर, स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल नवदीप, थैंक यू। साढ़े सारे दर्शक जानते हैं कि सिद्धू साहब वो शख्सियत ने जो हर खबर पर तिखी नज़र रखते हैं। बहुत सारे प्रोग्रामों के विच तुसीं इन्हां नूं वेखदे हो तां अक्सर असीं यही चाहुंदे हुंदे आ कि साडे जिहड़े दर्शक ने उन्हां नूं समां रहिंदे सारियां खबरां बारे जानकारी दित्ती जावे ते जिहड़ी जानकारी है ओह सिट्टा भरपूर होवे। तां इस लई असीं जिहड़े प्रोग्राम है वो लाइव रखे हुए ने। तां लाइव प्रोग्राम दे विच तुसीं सवाल रख सकते हो, सुझाव रख सकते हो। कोशिश करते हुंदे आ कि वधिया सलीके दे नाल उन्हां दा जवाब दित्ता जावे। 2 बेनतियां जो मैं अक्सर करदी हां, जदों तुहाडी कॉल लग जाती है, कृपा करके टैलीविजन की आवाज़ नूं घटा दिया करो, डायरैक्ट फोन ते गलबात करा करो ते 30 सैकेंड दे विच अपनी गल नूं कंप्लीट कर लिया करो, ताकि बाकी कॉलर भी ने जिहड़े साडे नाल जुड़े हुंदे ने उन्हां दे नाल भी प्रॉपर गलबात हो पावे। ते अज असीं जिहड़ियां ने सारियां खबरां अहम ने, पर सब तो पहलां जे गल कीती जावे तां मौसम के बारे गल करांगे, क्योंकि मौसम ने करवाहट लई है। पूरे संसार भर की जे गल की जाए, किते ठंड ज़्यादा वध गई है, किते गर्मी ज़्यादा वध गई है। तो जे पंजाब ते भारत की गल की जाए तो इत्थे बारिश हैगी है बहुत ज़्यादा हो रही है। पंजाब दे विच भारी बारिश के कारण हालात इस तरीके बन गए ने कि कई एकड़ जिहड़ी हैगी है, लखां एकड़ दे विच आपां कह सकते हैं कि जिहड़ी फसल है वो तबाह हो गई है। तबाह होने का कारण की है कि पिंडां दे विच पानी की निकासी नहीं है। घरां दे विच पानी इस तरीके नाल वड़ गया कि उन्हां दी कंधां डिग गईयां ने, छत्तां डिग गईयां ने। 45 दे करीब लोकां दी मौत दा भी खदशा जिहड़ा ओह लाया जा रहा है। ते जे फसल की गल की जाए तो फसल तो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी है। अखबारां दीयां सुर्खियां दसदियां ने, टैलीविजन दीयां हैडलाइनस दसदियां ने कि किस तरीके दे नाल लोक ने जिहड़े हालो बेहाल होए पए ने। तां सिस्टम नूं जिहड़े लोक ने वो गालां कढ रहे ने। लोक कह रहे ने कि एक समां हुंदा सी कि जदों
ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਕਰਵਾਹਟ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੰਮਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਵਦੀਪ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਕਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ। ਫਸਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੇ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਅਰ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੌਨਸੂਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਵਦੀਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ ਮੌਸਮ ਦਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਹੇ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਨਸੂਨ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਧਰੇ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਬੈਠਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਡਰੇਨੇਜ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੇਨੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿੱਕਰਾਂ, ਜੰਗਲ ਉਗਦੇ ਹੈ, ਡਰੇਨੇਜ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਹੀ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1 ਰੁਪਇਆ ਸਲਫਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਭੁਗਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਸਬਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਏਕੜ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੁਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਨਵਦੀਪ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। हाँ बेटा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हाँ पुत, देखो सिद्धू साहब, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਰਮਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜ। ਇਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀ ਤੇ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਦੀਪ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਸਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਆ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵਦੀਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਰਮਾ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਏਕੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਗਏ ਵੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਰਮਾ ਜਾਂ ਕਪਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਰਮਾ ਬੀਜ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਸਟੈਪਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵਦੀਪ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੀਜੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਨਵਦੀਪ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਤਕੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜ ਹੈ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਵਦੀਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਲਾਬੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ,
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡੀਲਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਨਿਵਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2015 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖੀ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਹਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ। 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2022 ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਕੌਣ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਟ ਹੈ, ਕਲਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ 'ਚ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਲਫਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਕਰ ਜਾਂ ਜੰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਬਤ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਕਿਉਂ? ਨਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਬੀਜੋ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਵਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਰਮਾ, ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਚਰੀ, ਦਾਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਤੇਲ ਬੀਜ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ MSP ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਿ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ MSP 'ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, MSP 'ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ? ਸੋ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੁੜਦੇ ਆ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਨਿਵਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਨਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਗਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਗਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਗਾਨਗਰ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਵਿਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਝੋਨਾ ਪਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਨਾ ਬੀਜੋ, ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੰਗਾਨਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ, ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਬੀਜ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਆ ਇਹ ਅਸਲੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ
ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਉਸ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਓ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟੀ, ਆ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਫਲੱਡ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਬੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਖਾਲੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਆ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਆ, ਅੱਧੇ ਕੱਟੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਉਂ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਉਹ ਸੇਮ ਕੱਢੀ ਵੀ ਆ, ਸੇਮ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਫਲੱਡ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਐਡਾ ਐਡਾ ਘਾਹ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬੋਲਦਾ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਤੋਂ। ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯਾਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਡਰਾਊਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਉਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜ ਦੀ ਦੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੇਮ 'ਚ ਲੰਘਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਆ। ਇੰਨੀ ਪੈੜੀ ਉਹਨੇ ਰੋਕੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਵਧੀਆ। ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਪੈੜੀ ਜੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਕੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੂੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਫੂਸ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਐਡੇ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਰਾਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੀ ਭੜੂਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਭਾਖੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਰਾਊਟ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਡਰਾਊਟ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਸਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਘਾਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਗ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਲਕੇ ਛੱਡੋ ਵੀ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹੜਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਹੀ ਬਹਾਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਡਰੇਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਸੀ ਕਿ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰੇਨ ਨਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬ ਲੀਆਂ, ਛੱਪੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਸੂਖਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂਗਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋਗੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੂਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ, ਉਹ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਲੱਡ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਧਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵੱਲ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਨਵੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਬੱਧੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆਖਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਵਦੀਪ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੀ ਬੋਲ ਗਏ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ? ਨਵਦੀਪ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਨੀਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਗੀ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 600-700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਜੈਸੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਉਹੀ ਫੇਰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਸਹੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ 'ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਈ ਹੈ, ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ। ਨਵਦੀਪ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸੂਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਵੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੌਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸੂਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਆਪੋਜੀਟ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਰੋਡਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 6 ਫੇਜ਼ ਰੋਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਤਾ ਜੀ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉੱਠੇ, ਕਮਾਂਡਰ ਵਾਲੇ ਉੱਠੇ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਮਾ ਗੇਟ ਜਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੌਲੇ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਰੰਡੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੜੌਲੀ ਸਕੂਲ ਪੈਂਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜੈ, ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਸ ਜੈਸ ਓਕੇ, ਬਸ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਡੁੱਬਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਣਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰੋਚ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਹੋਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਰੂੜੀ ਆ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਪਾਥੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਹੀਰੇ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਲੱਡ ਆਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਨਵਦੀਪ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣ ਜੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ VOTING ਹੋਵੇਗੀ 10 ਵਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ VOTING ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ? ਨਵਦੀਪ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਸਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਦੀਪ, ਕਿ ਕਬੈਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਕਬੈਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ, ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਬੈਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਮਹਿਲਾ ਔਰਤ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਬਟਲਾਡੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ 2002 ਤੋਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ 5 ਸਾਲ, ਉਹਦੀ 40 ਮਣ ਨਰਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਗ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਬੈਗ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਪਵੇ।
ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਪਵੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪਵੇ, ਹੋਰ ਸੁੰਡੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਨਕਾਮ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਨਰਮਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਬੋਹਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬੂਲਗੜ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਕਣਕੀ ਵਿਚਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀਗੀ। ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰੀ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਐਨੀ ਪਤਾ ਨਰਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਉਹ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਰਦੌਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਦੀਪ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਭਾਵਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਬਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਓ ਨਾ ਨਵਦੀਪ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਚਾਦਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਚੰਗੇ ਪੱਗੜ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੋਟ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਰਮਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨਰਮੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹਲੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਠਰਮੇ ਰਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪਿਛਲੇ ਜਦ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਵਦੀਪ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ TRP ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਨਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਣਛਾਣਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵਧੀਆ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।